یہ صحن چمن یہ لالا و گل، بڑا اچھا شعر لگتا ہے مجھے، میں نے کہا آج آپ سے یہی شیئر کروں. یہ صحن چمن یہ لالا و گل ہونے دو جو برباد ہوتے ہیں، تخریب جنوں کے پردے میں تعمیر گلستاں ہوتے ہیں. یہ شعر آپ کو کیوں سنایا؟ لوگ اپنی پرانی عادات کو نہیں بدل پاتے، وہ اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں لائف کو ایز اٹ از رہنے دو، جیسا سسٹم چل رہا ہے اس کو چلنے دو. تو جب تک آپ پرانے انسان کو ختم نہیں کریں گے تخریب جنوں کے پردے میں، جب تک آپ پرانے انسان کو توڑے پھوڑیں گے نہیں تو نیا انسان نہیں پیدا ہونے والا. پرانا مکان جب تک نہیں توڑیں گے نیا نہیں بن پائے گا. ہمارے اندر ایک پرانا انسان ہے، غور سے سنیے، ہر انسان کے اندر ایک پرانا انسان ہے، اور اس پرانے انسان کو ہم ختم نہیں کر پاتے. آج آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ایک بڑی زبردست قسم کی ایک ریسرچ ہے کہ انسان کے برین کی جو ایوریج ایج ہے وہ صرف 14 سال ہے. انسان کے برین کی ایوریج ایج 14 سال ہے. ایک باقاعدہ ہزاروں لوگوں کے اوپر یہ ایک سٹڈی ہوئی، اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ انسان 14 سال کی عمر تک ہی چیزوں کو سیکھتا ہے، اس کے بعد کچھ سیکھتا نہیں، اس کے بعد وہ ریپیٹ کیے چلے جاتا ہے. جو سیکھ لیا نا پھر اسی کے مطابق وہ ریپیٹ کرتا ہے انہی باتوں کو، وہ نئی ڈائریکشنز کے اندر نہیں سوچتا، نئی چیزوں کو انوینٹ نہیں کرتا، نئی چیزوں کو ڈسکور نہیں کرتا. ایکسیپشن یہ تو ہوتی ہے ہر جگہ پہ، کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے دماغ کو یوز کرتے ہیں، لیکن یہ جرنلی بات ہے کہ انسان کے برین کی ایوریج ایج 14 سال ہے. مطلب کہ ایک بندہ ہو سکتا ہے 70 سال کا، 80 سال کا ہے، لیکن اس کے پاس برین جو ہے، اس کا جو دماغ ہے وہ 14 سال کا ہے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. اس لیے لائف کے اندر ابھی بہت کچھ اور جاننے والا باقی ہے. لائف اتنی ہی نہیں جتنی لائف ہمیں موجودہ ایجوکیشن سسٹم بتاتا ہے، یا صحت اور تندرستی کی کیفیات یا حالتیں اتنی ہی نہیں جتنی میڈیکل کی ریسرچ ہم کو بتاتی ہیں. آپ میڈیکل کے طریقے سے یا ایجوکیشن کے طریقے سے لائف کی اس پیک کو نہیں سمجھ پائیں گے. اس لیے وہ بلکہ میڈیکل اور ایجوکیشن کے بارے میں اقبال کیا کہتا ہے؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا. یہ اسکول، یہ مدرسے، یہ یونیورسٹیاں، یہ تو انسان کو غلام بنانے کا، میڈیوکر، ایک درمیانے درجے کا انسان جو ایز اٹ از سوسائٹی کی مشین کے اندر پرزے کی طرح فٹ ہو جائے، اس طرح کا انسان بنا رہی ہیں. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو لائف کا ایک بہت ہی گریٹ پہلو ہے، ایک سپر ڈائمنشن ہے لائف کی جس کو جاننا بہت ضروری ہے. لیکن پرانی باتوں کو ختم کریں، پرانے کو جانے دیں تاکہ نیا آ جائے. مجھے ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے بات یاد آ گئی. میاں صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، تو وہ اپنی خواہشات کا بتا رہا ہے. تو میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ پچھلی عمرے وقت بڑھاپا سر کمے تے ہڈ کھڑکن. پچھلی عمرے وقت بڑھاپا سر کمے ہڈ کھڑکن، یعنی سر تمہارا کانپ رہا ہے، ہڈیاں تمہاری کھڑ کھڑ کر رہی ہیں، اجے بھی وہ پرانیاں گلاں دل تیرے وچ رڑکن. غور سے ذرا توجہ دیجیے لائف کو. لاکھوں کروڑوں لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، جس پیٹرن پہ چل رہے ہیں، اور اس کا انجام دیکھ لیجئے. اس کا انجام دیکھ لیں، آپ نے اس ڈائریکشن کو بدلنا ہے.
पुरानी उन बातों को छोड़ दीजिए। अजय भी वो पुरानियां गल्लां दिल तेरे विच रड़कन, वो रड़क जो है, वो जो बीच में दिल के अंदर जो पुरानी बातें जो भी जगह बनाई हुई हैं उनको निकालना होगा। बल्कि एक और जगह पे भी मियां साहब क्या कहते हैं, एक और जगह पे वो कहते हैं कि पिछली उम्र बुढ़ापा ते जाग पईयां 100 पीड़ा। होता है ना, बंदा बूढ़ा हो जाता है, मर गया, गोडे पीड़ हो गए, कमर दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया। पिछली उम्रे वक्त बुढ़ापा जाग पईयां 100 पीड़ा, इथे असर न करन मुहम्मद सौंफ अजवैन रीड़ा। ये है रीड़े और फिर सौंफ, ये कुश्ते वुश्ते काम नहीं करने वाले। वहां पर क्या काम करेगा ये मैं आपको बताता हूं। देखिए कुछ काम मियां साहब सिर्फ मायूसी नहीं दे रहे हैं, वो काम भी साथ क्या काम करेगा हमको यकीन जानिए। आप स्टडी कीजिए उन लोगों को कि जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, उनका अंजाम क्या हो रहा है, एंड देन डिसाइड करें अपने रास्ते को बदलने। मुझे कहानी याद आती है, डॉक्टर साहब ने कल शाम को तुम्हें मिलूंगी, मैं मौत हूं, कल शाम को तेरी मेरी मुलाकात होगी, तो तू ठीक वक्त पे ठीक जगह पे पहुंच जाना। ये मैसेज दिया, ठीक वक्त पे ठीक जगह पे रहना, पहुंच जाना। अब बादशाह हड़बड़ा के उठा, उसने अपने दोस्तों से बात की, उसने अपने नजूमियों को, मौलवियों को, पंडितों को बुलाया कि भी मैंने ये ख्वाब देखा है, इसका कोई हल बताओ। तो लोगों ने कहा कि तुम्हारा ये जो पैलेस है, ये जो तुम्हारा वो बाउंड्री है तुम्हारे मुल्क की, इस पे मौत का साया है। तू शाम होने से पहले पहले अपने इस मुल्क से बाहर चला जा, अपनी बाउंड्री से बाहर चला जा, तो तू मौत से बच जाएगा। तो उसने एक बड़ा अच्छा घोड़ा मंगाया, जो उसके इस्तबल का सबसे बेहतरीन अच्छी नस्ल का घोड़ा था, जो ज्यादा देर तक और ज्यादा दूर तक भाग सकता था, तेज भाग सकता था। सुबह सुबह बादशाह उस घोड़े पे बैठा और घोड़े को उसने भगाया, सारा दिन घोड़े को भगाता रहा, और शाम को वो अपने मुल्क की जो हद थी वो क्रॉस कर गया। और क्रॉस करने के बाद एक बागीचे में पहुंचा, उसने घोड़े को बांधा आराम करने के लिए। जैसे ही घोड़े को बांधा तो उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा और उसने कहा, बादशाह तेरे पास बहुत अच्छी नस्ल का घोड़ा है, तू ठीक वक्त पे ठीक जगह पे पहुंच गया है, तू ठीक वक्त में ठीक जगह पर पहुंच गया है। ये उस बादशाह की कहानी नहीं, दुनिया के हर इंसान की कहानी है। लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई एरोप्लेन ले रहा है, कोई अपना जेट ले रहा है, सारे ठीक वक्त पे ठीक जगह पे पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों लाइफ का एक और पहलू है, यकीन जानिए। वो पहलू किन्होंने जाना? आप बुल्ले शाह को देखिए, आप दरवेशों को जानिए, समझिए, इन्होंने लाइफ की किसी और पहलू को जाना। वो इकबाल कहता है, जिंदगी वो है जो हो ना शनासाए अजल। आप उस जिंदगी की तलाश में अपनी जिंदगी को गुजार दो जिसमें मौत का शाइबा तक नहीं होता। जहां जिंदगी है वहां मौत नहीं है, लेकिन हम मौत को ही जीते रहते हैं सारी जिंदगी। ये जो लाइफ आम बंदा जी रहा है, ये जिंदगी नहीं, ये मौत की तरह ही जिंदगी है। जिंदगी वो है जो हो ना शनासाए अजल। क्या वो जीना है कि हो जिसमें तकाज़ाए अजल। इसी वजूद में इंसान एक इन्फिनिट एनर्जी को फील कर लेता है, इन्फिनिट एनर्जी को। वो अपने आप को वही इन्फिनिट एनर्जी ही समझता है। बुल्ले शाह क्या कहते हैं? बुल्ले शाह, असा मरना नहीं, एनर्जी कभी नहीं मरती। गोर पया कई होर, मेरी बॉडी, ये जिस्म मेरा, ये जो
5 अनासर का आग, हवा, पानी और मिट्टी की बॉडी बनी हुई है, ये चली जाएगी कब्र के अंदर गोर में, लेकिन वो जो एनर्जी जिसका मैं तजर्बा कर रहा हूं वो तो इस पूरी कायनात की एनर्जी है, वो पूरी एनर्जी के साथ एनर्जी मिल जाएगी। आइए थोड़ी देर आंखें बंद करें। आज का जो शेर था शुरू में, ये सेहने चमन ये लाला व गुल होने दो जो बर्बाद होते हैं, तखरीब जनू के पर्दे में तामीर गुलस्तां होते हैं। हमारी जिंदगी कैसे गुलो गुलजार हो जाए, कैसे गुलस्तान में बदल जाए। कुछ तोड़ फोड़ चाहिए। जो ऑलरेडी हमारे अंदर जो पुराने बासी पौधे लगे हैं, दुख के, डिप्रेशन के, पुरानी यादों के, उनको उखाड़ फेंकना होगा। हम अपनी पुरानी आदत से, पुराने मामलात से बहुत ज़्यादा वाबस्तगी, अटैचमेंट कर लेते हैं। तो आएं, आंखें बंद करें। मैं अपने आप को सर से लेकर पांव तक ढीला छोड़ता हूं। कुछ छोड़ना होगा। जाने दें अपने दुखों को, जाने दें अपने सुख को भी, सुखों को भी जाने दें। जो कुछ भी डाटा हम कैरी किए हैं, और ये बात याद रखिए, हम बहुत कुछ ढो रहे हैं, हम बहुत कुछ कैरी किए हैं। हमारा सर भी भरा पड़ा है हालातों वाक़यात के इफ़ेक्ट से, हमारे कंधे भी। हमारा जिस्म का एक एक हिस्सा कुछ पुरानी यादों से भरा पड़ा है। मैं अपने कंधों को भी इजी छोड़ रहा हूं, छोड़ दीजिए। ये सुबह वो एनर्जी लिए है। आपके आसपास एक अनदेखा हाथ है, आपके लिए वो अनदेखा है, मेरे लिए वो अनदेखा नहीं है। मैं उसको देखता हूँ, जानता हूँ दोस्तों, लेकिन आपसे कह रहा हूँ, आप भी ढीला छोड़ दें, आपके लिए भी अनदेखा नहीं होगा। आप भी उस हाथ का काम अपने अंदर महसूस करेंगे। एक यूनिवर्सल एनर्जी आपको सेहतमंद बनाने के लिए, आपकी डीप सर्जरीज करने के लिए अभी और इसी वक्त मौजूद है। लेकिन अपने आप को आप सरेंडर करें, ढीला छोड़ दें, सरेंडर करें, इस सुबह के हवाले कर दें अपने आप को। बड़ी खूबसूरत सुबह है। ये सूरज की रोशनी, ये परिंदों की सुरीली आवाज़ें जो कानों में रस घोल रही हैं, इन परिंदों में वो खुदा बोल रहा है। अल्लाह नूर समावात वल अर्द, इन फूलों में उसी के नज़ारे हैं। इन ताज़ा हवाओं में वही बसा है जिसकी हमें तलाश है। तो तलाश भी है, ढूंढते भी हैं, और फिर दूर भी भागते हैं। आए अभी और इसी वक्त अपने आप को हवाले कर दें। कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया हूँ, मरण थी पहले मर गया या हजरत बाहू, ता मतलब नू पाया हूँ। ज़रा इजी होके बैठ जाएं। कीती जान हवाले रब दे, ये अपना वजूद उसी का है। हवाले करें, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। 100% फ्रॉम हेड टू टो आपकी हीलिंग हो जाएगी, हालिंग हो जाएगी, सारे बेहतर हो जाएंगे। अंग अंग आपका ट्यून अप हो जाएगा। सर, कंधे सब एनर्जी से भर जाएंगे। आप ज़रा इजी तो छोड़ें अपने आप को।
میرا سر انرجی سے بھر رہا ہے. اچھا ویژولائز کریں. سورج بھی موجود ہے, تازہ ہوا بھی موجود ہے, آکسیجن بھی موجود ہے, کھلے آسمان کے نیچے آپ بیٹھے ہیں, تو پھر بھی انرجی نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا. آپ آنے نہیں دے رہے, آپ نے رکاوٹ کھڑی کی ہے. انرجی موجود ہے, میں اپنے سر کو ڈھیلا چھوڑ رہا ہوں. میرے سر میں وہ یونیورسل انرجی آ رہی ہے. میرا چہرہ, میرا ماتھا, میرے کندھے, میرا سینہ, پورا جسم اس صبح کی انرجی سے بھر رہا ہے. صحت اور تندرستی سے میں بھر رہا ہوں, تازگی سے میں بھر رہا ہوں, کیونکہ پرانا میں چھوڑ رہا ہوں. میں آپ کو اپنی زندگی کی سب سے اہم بات جو میں نے 30 ایئر کے اندر اس فیلڈ میں سیکھی, وہ آپ سے آج شیئر کرنا چاہوں گا. اسے پلے باندھ لیجئے گا. عام طور پر کیا ہوتا ہے, بیماری آتی ہے تو ہم لوگ فائٹ کرتے ہیں, گولیاں کھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں, کبھی بیماری کو نہ تو بھگائیں نہ ہی بیماری سے بھاگیں. آپ صحت کو اپنی زندگی میں لے آئیں, بس اتنی سی بات ہے. صحت کو لانا کیا ہے؟ صبح کو اسی طرح کے نیچرل ماحول میں آئیں. تازہ ہوا آپ کے وجود میں جائے گی تو باسی کاربن ڈائی آکسائڈ, باسی چیزیں زندگی سے نکل جائیں گی. آپ کے بلڈ میں آکسیجن آئے گی, آپ کا بلڈ تر و تازہ ہو جائے گا, تو بلڈ کی بیماریاں ختم ہوں گی. گہرے اور لمبے سانس آپ کی باڈی میں, آپ کے خون میں کلاٹ نہیں پیدا ہونے دیتے. اچھی خوراک, آپ کو اچھی خوراک لے آئیں, اپنا ڈائٹ پیٹرن چینج کر دیں, اپنا لائف سٹائل چینج کر دیں. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اچھی چیز آتی ہے تو بری چیزیں بھاگ جاتی ہیں. ایک شیر میدان میں کھڑا ہو جائے تو سارے گیدڑ بھاگ جاتے ہیں. آپ ذرا آکسیجن کو باڈی میں لے کر آئیں, تازہ ہوا, تازہ کھانے, نیند کو ٹھیک کریں, ایکسرسائز کو زندگی کا حصہ بنائیں. وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, ساری بیماریاں بھاگنے ہی والی ہیں, جھوٹ ہیں وہ, ان کے پاؤں ہی نہیں, ان کو جانا ہی ہے. Now deep breathe in, breathe out.